హాయ్ గైస్. ఈరోజు ఒక ఎకానమీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం. ఇది చాప్టర్ 1కి సంబంధించింది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మోస్ట్ యాక్యురేట్లీ క్యాప్చర్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కాంటెక్స్ట్? ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నాడు. ఎకనామిక్ గ్రోత్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ టాపిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. It reflects qualitative improvements in human well-being, including equity and social justice. క్వాలిటేటివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చేసి మనకి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే మనకి క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ లైక్ నేషనల్ ఇన్కమ్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, అవి వస్తాయి. సో ఇది రాంగ్. It denotes a sustained increase in measurable economic indicators such as national income, output or GDP over time. Yeah, ఇది ఆప్షన్ కరెక్టే. సో మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. It implies a demographic transition characterized by declining population growth rates. ఇది అసలు unrelated ఆప్షన్. It represents ecological sustainability through improved environmental outcomes. ఇది vague option. So only option B is correct. Second question, in the context of economic progress, which of the following statements best distinguishes economic growth from economic development? Growth versus development, what it distinguishes antunnadu. Economic growth primarily captures improvements in human welfare, whereas economic development focuses on expansion of output. ఇది జస్ట్ ఆప్షన్స్ రివర్స్ ఇచ్చాడు. గ్రోత్ అంటే అవుట్పుట్, తర్వాత ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ మిగతా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో అది రాంగ్. బి ఆప్షన్ చూస్తే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కాన్సెప్చువల్లీ ఐడెంటికల్ అండ్ ఇంటర్చేంజబుల్, విచ్ ఈస్ రాంగ్. Economic development is limited to increase in per capita income without considering broader social indicators. This is wrong. ఇది economic growth అవుతుంది. Economic growth refers to a sustained increase in aggregate output, while economic development encompasses structural, institutional and qualitative improvement in living standards. Yeah, this accurately defines the difference between economic growth and economic development. Third option చూస్తే, with reference to evolving approaches to measuring development in economics, development అంటున్నాడు, growth కాదు. Consider the following statements. In the initial stages of development economics, per capita income was treated as the primary indicator of development. Primary indicator of development per capita income తీసుకుంటున్నారు అంటున్నాడు, ఇది రాంగ్ అవుతుంది. The concept of human development broadens the assessment of welfare by incorporating indicators such as income, education, and life expectancy. Yes, this is correct. Third option, indicators of longevity are not considered relevant in assessing human well-being under modern development frameworks. Modern development frameworks లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కింద లాంజివిటీని తీసుకురంటున్నాడు, ఇది రాంగ్. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎట్ బర్త్, మనకి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎట్ బర్త్ ఉంటుంది. సో లాంజివిటీ అనేది ఇది దానికి సంబంధించిన ఇండికేటర్. సో అది తీసుకుని అంటున్నాడు కాబట్టి రాంగ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే, సో థర్డ్ రాంగ్ అవుతుంది. సో 1 and 2 యాక్చువల్లీ ఒకసారి 1 ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. In the initial stages of development economics, per capita income was treated as a primary indicator of development అంటున్నాడు. యా, ఐ మీన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం వెళ్తే ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్ అంటే మేబీ కొంచెం ఓల్డర్ టైమ్స్లో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒక్కదాన్నే డెవలప్మెంట్కి ఇండికేటర్గా చూసేవాళ్ళు. బట్ ఎకనామిక్స్ ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత not only the material benefit and the quantitative indicators like per capita income or GDP, qualitative aspects like longevity, life తర్వాత ఎడ్యుకేషన్, సోషల్ నీడ్స్, వీటన్నిటిని కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం వెళ్తే 1 and 2 కరెక్ట్ అవుతాయి. తర్వాత రీజనల్ ప్లానింగ్ focuses on the development of a specific area and was first applied in the USA through Tennessee Valley Authority.
This is true. This is just a factual uh, line. తర్వాత నేషనల్ ప్లానింగ్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద సోవియట్ యూనియన్ విత్ 5 year ప్లాన్. యా దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. మనం ఈ నేషనల్ ప్లానింగ్ 5 year ప్లాన్స్ మనం జస్ట్ యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. Fifth question, with reference to the objectives and institutional features, with reference to objectives and institutional features of economic planning in India, consider the following statements. Economic planning in India was guided by the objective of establishing a welfare state based on principles of social and economic justice. This is true. Ekkada statement correct. Controversial ekkada ledhu kabatti, so ఇది correct. The planning process in India was primarily designed to promote market-led growth with minimal emphasis on state intervention in resource allocation. This is wrong. Initial days lo the planning until 8th 5 year plan వరకు ఇండియా మనకంతా కూడా సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ మీదే నడిచేది. అసలు ఓన్లీ స్టేట్ మాత్రమే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్లో స్టేట్ కీలక పాత్ర పోషించేది. సో మార్కెట్ లెడ్ గ్రోత్ ఇవన్నీ కూడా రాంగ్. సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రిఫార్మ్స్ 91 రిఫార్మ్స్ తర్వాత మాత్రమే ఇవి వచ్చినాయి. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. ప్రైమర్లీ డిజైన్ టు ప్రమోట్ మార్కెట్ లెడ్ గ్రోత్ అనేది రాంగ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. With reference to planning strategy adopted to the third 5 year plan 1961 to 65, which of the following best describes its primary objective? Accelerating, first చూస్తే మనకి 51 to 56, this is the first 5 year plan, focused on agriculture. గ్రోత్ రేట్ కూడా అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ సాధించారు అనమాట. సో సెకండ్ వచ్చేసి 56 to 61 సెకండ్ 5 year ప్లాన్. ఇందులో హెవీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద దృష్టి పెట్టారు. మనకి బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్, తర్వాత దుర్గాపూర్, ఇవన్నీ కూడా ఈ సెకండ్ 5 year ప్లాన్లో పెట్టినవి. సో ఆఫ్టర్ 2 plans 1, 2 తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి ఈ బేస్డ్ ఆన్ ఈ రెండిటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీద థర్డ్ ప్లాన్లో ఒక అగ్రికల్చర్ ప్లస్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఈ రెండింటిని సమన్వయం చేసుకొని వృద్ధి సాధించాల్సిందిగా పెట్టుకుంటారు టార్గెట్స్. సో యాక్సిలరేటింగ్ అర్బన్ సెంట్రిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యాజ్ అ మెయిన్ డ్రైవర్ ఆఫ్ గ్రోత్, establishing a self-sustaining and self-reliant economy through balanced development of agriculture and industry. This aptly recognize its primary objective of third 5 year plan. Transitioning towards privatization-led industrial growth and reduced state control. ఈ reduced state control ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అయినాయి థర్డ్ 5 year ప్లాన్ టిల్ 8th 5 year ప్లాన్ వరకు కూడా కొనసాగినాయి ఇవన్నీ. తర్వాత ప్రియారిటైజింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ గ్రోత్. Seventh question, with reference to evolving institutional framework of fiscal federalism in India, examine the following statements. The replacement of Planning Commission of India by Niti Aayog has reduced the discretionary influence of union over state finances. This is correct. Unlike the Planning Commission, Niti Aayog does not have the authority to allocate plan grants or loan to states, leaving the Finance Commission of India as a primary body for fiscal transfers. ఇది కూడా కరెక్టే. ఎస్ట్వైల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది టిల్ 2017 వరకు ఫంక్షన్ అయ్యింది నీతి ఆయోగ్ రీప్లేస్ చేయకముందు. సో మేజర్గా ఈ స్టేట్స్కి ఫండ్స్ డివల్యూషన్లో ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్టికల్ 280 నుంచి తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ ఈ రెండు కూడా సమపాత్ర పోషించేవి. సో తద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ మీద తన అజమాయిషీని పెట్టుకోవడానికి ఉండేది. సో నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత తన ఎస్ఎల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అన్ని వాళ్ళ యొక్క విధులన్నీ ఫినాన్స్ కమిషన్కి మూవ్ చేసింది. ఇది ఓన్లీ ఒక సజెస్టివ్ బాడీ లాగే ఉండిపోయింది. So both are correct and R is a correct explanation of EA.
With reference to macroeconomic imbalances underlying 1991 BOP crisis, consider the following statements. The crisis was precipitated by high fiscal deficit and increasing reliance on external borrowing. This is correct. The multilateral institutions like Asian Development Bank and AIIB extended financial assistance to India as part of stabilization structural adjustment frameworks. The first option is correct. ఎందుకంటే హై ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంది మనకి ట్విన్ డెఫిసిట్ ప్రాబ్లం ఉండేది 1991 ఒకటి వచ్చేసి హై ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉండేది తర్వాత రెండోది హై కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ కూడా ఉండేది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు సో ట్విన్ డెఫిసిట్ ప్రాబ్లం ఉండేది సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ బికాజ్ ఏడిబి ఏఐఐబి కాదు మనకి ఐఎంఎఫ్ అండ్ ఓల్డ్ బ్యాంక్ ఈ రెండు హెల్ప్ చేసినాయి ఐఎంఎఫ్ చెప్పిన రూల్స్కి మనం పాటించిన తర్వాత మాత్రమే వీళ్ళిద్దరూ హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు సో సెకండ్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ఇన్కరెక్ట్ సో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ యా నైన్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ సేమ్ ట్విన్ డెఫిసిట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సో ట్విన్ డెఫిసిట్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ రిఫర్స్ టు సైమల్టేనియస్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెఫిసిట్స్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కాదు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కాదు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కాదు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ డెఫిసిట్ 10th following economic reforms initiated in 1991 which sector experienced the most significant increase in its contribution to GDP LPG reforms తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ మిగతా వరల్డ్ ఎకానమీకి అనుసంధానం చేసిన తర్వాత మనకి సర్వీసెస్ సెక్టర్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది యాజ్ వీ కెన్ సీ 8th 5-year ప్లాన్లో అనుకున్న దానికంటే ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 8.1% గ్రోత్ వచ్చింది ఇందులో మోస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ టెర్షియరీ సెక్టర్ దట్ ఈస్ సర్వీసెస్ 11th question which of the following statements about the revenue devolution in India is correct Article 270 mandates that the union government keeps all tax revenues without sharing with states. This is wrong. Only states with surplus revenues receive a share of union taxes. Revenue devolution is guided by the Finance Commission under Article 280. Revenue devolution is optional and is decided by the union. Wrong. So the fiscal decentralization law bhaganga the revenue devolution horizontal and vertical devolution they are done by Finance Commission so under Article 280 which is option C. So the 12th question with reference to the fiscal decentralization in India which of the following represent associated challenges center and states ki revenue devolution law the associated challenges ఏమున్నాయి అని question first one is mismatch between expenditure responsibilities and revenue raising power of states mismatch between expenditure responsibilities and revenue raising power of states yes expenditure ఏమో పెరిగిపోతుంది కానీ రెవెన్యూ రైజింగ్ పవర్స్ ఏమో ఉండట్లేదు ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ 2017లో reduction in states taxation autonomy following the introduction of GST yes this is also true limited fiscal flexibility available to states in designing independent policies limited fiscal flexibility available to states in designing independent policies fourth option చూస్తే increase in state share in union taxes as recommended by the Finance Commission this is wrong because only associated challenges ఏంటి అని అంటున్నాడు fiscal decentralization లో భాగంగా so fourth option would be wrong and limited fiscal flexibility available to states in designing independent policies this is also true so only option 1 2 3 are correct fourth is wrong what is the key challenge of conditional shareable schemes for Indian states CSS expenditure has decreased over the years this is wrong state must provide matching funds and follow strict guidelines this is true yeah CSS central schemes లో భాగంగా 60:40 తర్వాత నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అయితే 90:10 రేషియోలో స్టేట్స్ కూడా భరించాల్సి ఉంటుంది ఇది
స్టేట్స్ మీద చాలా పెద్ద భారాన్ని వేస్తూ ఉందన్నమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇది రీసెంట్లీ అమెండెడ్ ఎంజీ నరేగా, విచ్ ఈస్ నౌ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ విబి రామ్జీ. ఇందులో స్టేట్స్ కూడా 40% ఎక్స్పెండిచర్ని షేర్ చేసుకోవాలి. The 14th one, with reference to the initiatives taken by Niti Aayog, which one of the following are aimed at promoting innovation, entrepreneurship, and digital transformation in India? Digital transformation in India. So, Atal Innovation Mission, Niti Aayog de. తర్వాత Knowledge and Innovation Hubs, Niti Aayog. తర్వాత National Data and Analytics Platform, ఇది Niti Aayog. తర్వాత Poshan Abhiyan, ఇది Niti Aayog కాదు. ఇది Ministry of Child Welfare and Women Development. So, the fourth option would be wrong. So 1 and 2, 3 are correct. 15th, which of the following best explains the identification problem in measuring India's national income? The presence of a large non-monetized sector and subsistent farming. Yeah, this is correct. The difficulty in distinguishing between factor cost and market price. This is wrong because factor cost and market price easy distinguish cheyachchu. Factor cost ki indirect taxes and కలిపి తర్వాత సబ్సిడీస్ తీసేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజీగా వస్తుంది. తర్వాత the overlapping of primary and secondary sector in rural industries. Inability of NSO to track the digital transaction in real time. This is wrong. The most apt choice would be the presence of large non-monetized sector and subsistence farming. ఇండియాలో ఇది ఉంది. More than 50% of Indian citizens are based on the farming. So అందులో most part of them belongs to this non-monetized sector and subsistence farming ఇంకా ఉంది. తర్వాత 16 చూస్తే in the context of sectoral distribution of GVA, tertiary sector dominance without a corresponding manufacturing base is often termed as balanced growth కాదు, the Lewis transition, stagflationary growth కూడా కాదు, premature deindustrialization అంటారు దీన్ని. ప్రైమరీ టు సెకండరీ, సెకండరీ టు టెర్షరీ ప్యాటర్న్ని ఇండియా ఫాలో అవ్వలేదు. ప్రైమరీ టు డైరెక్ట్గా సర్వీసెస్ సెక్టర్కి వచ్చేసింది. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఉంది ఇండియాలో. వెరస్ జీడిపి గ్రోస్ ఎవ్రీ ఇయర్ బట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్. సో దీన్ని జాబ్లెస్ గ్రోత్ అంటారు. సో దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ without a corresponding manufacturing base, which is often termed as premature deindustrialization. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగి తర్వాత టెర్షరీ సెక్టర్కి మూవ్ అయితే దాన్ని మెచ్యూర్ డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేవాళ్ళు, బట్ అది జరగలేదు కాబట్టి ప్రీమెచ్యూర్ డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటారు. 17th question, if the government increases subsidies on fertilizers while keeping indirect taxes constant, how will this affect the relationship between GDP at market price and GVA at base price? GDP at market price చూస్తే ఈక్వల్స్ టు GVA at base factor cost plus indirect taxes మైనస్ సబ్సిడీస్. ఈ రెండింటిని కలిపి నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటారు. సో ఇక్కడ ట్యాక్సెస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచి సబ్సిడీస్ పెంచుతూ ఉంటే ఈ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, జీవీఏ అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ విల్ డిక్రీజ్ అండ్ రిలేటివ్ టు జీవీఏ. 18th question, which of the following activities does not fall under the primary sector? ఫారెస్ట్రీ వచ్చేసి ప్రైమరీ సెక్టర్, మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్ వచ్చేసి ప్రైమరీ సెక్టర్, ఫిషింగ్ ప్రైమరీ సెక్టర్, natural gas purification and bottling, this comes under the secondary sector. In the context of national income accounting, how are remittances sent by the Indian resident working abroad are treated? GDP equals to GNP minus NFIA. So GNP equals to GDP plus NFIA, net factor income from abroad. GDP కలిపితే GNP వస్తుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూస్తే ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇండియాస్ GDP బట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ GNP అన్నాడు, రాంగ్. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇండియాస్ GNP బట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్.
రెండిట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, రెండిట్లో ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది రాంగ్. సో జిఎన్పిలో ఎప్పుడు నెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్కమ్ అబ్రాడ్ ఉంటుంది, జీడిపిలో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. తర్వాత పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్, సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ద మనీ దట్ ఈస్ అక్రూడ్ టు ఎ పర్సన్ బై ఆల్ మీన్స్, లైక్ శాలరీస్ కానీ, తర్వాత తనకు వచ్చిన పేమెంట్స్ లైక్ అన్కండిషనల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్, ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ ఇన్కమ్లో తీసుకుంటారు. బట్ పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే ఆ పర్సన్కి తను వాడుకోవడానికి ఎంత ఇన్కమ్ ఉందనేది. సో ఆ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ నుంచి ట్యాక్సెస్ ఏమన్నా పే చేస్తారు కదా, సో దాన్ని తర్వాత ఏమన్నా ఫైన్స్ ఫీజులు పే చేసింది అవన్నీ తీసేస్తే మిగిలిన దాన్నే పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటారు, విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు పర్సన్ ఫర్ హిస్ కన్జంప్షన్. Which method is primarily used to estimate the contribution of construction sector in India's national income? సో మనకి 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్ మెథడ్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్. కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్లో ప్రొడక్షన్ మెథడ్ని యూస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఈచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్లో యాడ్ అయిన వాల్యూ యాడెడ్ని తీసుకుంటారు అనమాట కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్లో. దీన్ని కమోడిటీ ఫ్లో మెథడ్ అని కూడా అంటారు. సో ఇది సి ఆప్షన్. తర్వాత ఇందాక చెప్పిన జాబ్లెస్ గ్రోత్ గురించి, జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ ప్రైమర్లీ అట్రిబ్యూటెడ్ టు హై గ్రోత్ ఇన్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టర్స్ లైక్ టెక్స్టైల్స్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. హై లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఉంటే అది జాబ్లెస్ గ్రోత్ కాదు, జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ హై లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఉంటే, విచ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ స్టోరీ. ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ అండ్ స్కిల్ ఇంటెన్సివ్ సర్వీస్ సెక్టర్. యా, ఇది ప్రీమెచ్యూర్ డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో. సో సర్వీస్ సెక్టర్లో హై క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్, విచ్ ఈస్ హై క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ అండ్ స్కిల్ ఇంటెన్సివ్ ఉంటుంది సర్వీస్ సెక్టర్లో. డైరెక్ట్గా ఇండియా మూవ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ టు దిస్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఫర్టిలిటీ రేటియో ఇది అన్ని వేగ్ ఆప్షన్స్, దీస్ ఆర్ రాంగ్. 23rd question, with reference to characteristics of the informal sector in India's occupational pattern, consider the following statements. Informal sectors gurinchi, it is characterized by the lack of formal contracts, job security and social security benefits. It generally operates outside the government regulation and taxation frameworks. Correct. Workers in this sector typically enjoy higher wages and productivity compared to formal sector అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. హైయర్ వేజెస్ ఉండవు, వాళ్ళకి పర్ అవర్ బేస్డ్ మీద వేజెస్ ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్లీ అన్స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారు, ప్రొడక్టివిటీ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. 1 and 2 కరెక్ట్. ఇన్ ది స్టేషనరీ ఎకానమీ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ వుడ్ బి, తర్వాత మనకి జీడిపి ఈక్వల్స్ టు నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్స్ టు జీడిపి, గ్రాస్లోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తే నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. నెట్ స్టేషనరీ ఎకానమీ ద నెట్ ఎన్డిపి వుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు జీడిపి, బికాస్ స్టేషనరీ ఎకానమీలో డిప్రిషియేషన్ విల్ బి జీరో. సో అంటే ఎకానమీ నాట్ ప్రోగ్రెసింగ్ అప్ ఆర్ డౌన్, సో అప్పుడు డిప్రిషియేషన్ జీరో అయిపోతుంది, అప్పుడు ఎన్డిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీడిపి. Consider the following statements regarding Engel's law. As per capita income increases, the proportion of income spent on food declines, resulting in a relative shift in consumption towards industrial and service sector. As per capita income increases, the share of expenditure on essential goods such as food rises proportionately. This is wrong. As per Engel's, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీద ఎక్స్పెండిచర్ కొంతవరకు పెరుగుతుంది, ఆ తర్వాత తగ్గుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే యాజ్ ప్రపోర్షనేట్ టు మనకి పర్సనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగినంతగా మనం ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీద ఖర్చు చేయం అనమాట. జనరల్గా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగితే తర్వాత మన కన్జంప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీద, అది కొంతవరకే. ఆ తర్వాత మనకి ఇన్కమ్ పెరిగినా కూడా అంతే ఖర్చు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో
The first option would be correct. As per capita income increases, the proportion of income spent on food declines, resulting in a relative shift in consumption towards industrial and service sector. Tarata only one correct. Which of the following correctly describes the value of output in production method? Production method lo value of output equals to sales plus change in stock. Number of sales, I mean సేల్స్ ప్లస్ తర్వాత వాళ్ళ స్టాక్లో ఏదైతే చేంజ్ ఉందో దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తారు. సేల్స్ మైనస్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్లో నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేస్తారనమాట. దిస్ బికమ్స్ నెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్. సో ఇది రాంగ్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఇది అసలు ఇది జీడిపి మైనస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ అంటే ఇది అసలు ఆప్షన్ ఫార్ములానే రాంగ్. 27th, consider the following statements in the context of national income accounting in India. The difference between nominal GDP and real GDP arises due to changes in the general price level. Correct. The difference is reflected through an index known as GDP deflator. The GDP deflator measures only CPI inflation అన్నారు. This is wrong. GDP deflator యూస్ చేస్తే అన్ని రకాల ఇన్ఫ్లేషన్లు కూడా తగ్గించవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఓన్లీ 1 and 2 correct. If the consumption of fixed capital is higher than the gross investment in a given year, what happens to the national income? సో మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఇప్పుడు గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఇయర్లో చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్, తర్వాత కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఎకానమిక్ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు దాని మీనింగ్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేదానికన్నా ఈ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తక్కువ అవుతాయి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎకనామిక్ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది అన్నట్లు దీని అర్థం. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్. 29th, which subsector of tertiary sector has shown the most resilient growth in India during global economic downturns? That is option D, communication and broadcasting services. Consider the following statements regarding dualistic nature of Indian economy. It is reflected in equal distribution of income and uniform development across all regions of the country. మనకి ఇండియాలో ఇది లేదు, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లేదు, తర్వాత యూనిఫామ్ డెవలప్మెంట్ కూడా లేదు. It is reflected in the coexistence of a highly developed modern industrial sector alongside a large underdeveloped traditional agriculture sector. ఇది డ్యూలిస్టిక్ నేచర్ని, మన ఇండియా యొక్క డ్యూలిస్టిక్ నేచర్ని తెలియజేస్తుంది. ఒక పక్క హైలీ డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఉంది, ఒక పక్క అండర్ డెవలప్డ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఉంది. సో ఆప్షన్ ఓన్లీ 2 is correct. Why is transfer incomes like scholarship and unemployment doles excluded from national income? Because they do not reflect any current production of goods and services. నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ని తీసేస్తాం. బికాస్ స్కాలర్షిప్, పెన్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దానివల్ల ఏమి గూడ్ ఆర్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయబడదు కాబట్టి వాటిని తీసేస్తాం అనమాట. What is the impact of indirect taxes on calculation of national income at market price? GDP at market price is equals to GDP at factor cost, దీన్ని GVA అంటారు, ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని కలుపుతారు మైనస్ సబ్సిడీస్. సో ఇది చూస్తే దే ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. దే ఆర్ యాడెడ్ టు ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. దే హ్యావ్ నో ఇంపాక్ట్. They are only counted if they paid by the primary sector. Is wrong. So option B is correct. Consider the following statements regarding the per capita national income. It is obtained by dividing the total national income of a country by its total population. It represents the actual distribution of income among individuals in the economy. It is commonly used as an indicator of the average standard of living of the population. Correct. The per capita
నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే టోటల్ జీడిపి లేదా ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ బై టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇట్ డస్ నాట్ రిప్రజెంట్స్ ది యాక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 1,42,000 అయితే ఎవ్రీ వన్ డస్ నాట్ గెట్ 1,42,000 ఈక్వల్లీ. సో ది యాక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని తెలియజేయదు. ఓన్లీ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ అదర్ ఇండికేటర్స్ లైక్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మియర్ indicator of to know the average standard of living of a particular country population. For example, అమెరికాలో per capita income like some $25,000 ఉంటుంది. దుబాయ్, సౌదీ అరేబియా కంట్రీస్లో అరౌండ్ $1,00,000 ఉంటాయి. సో అట్లా. సో ఓవరాల్గా కంట్రీ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తెలుస్తుంది, కానీ యాక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అమాంగ్ ఇండివిజువల్స్ అనేది తెలియదు. సో ఓన్లీ 1 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. Consider the following statements regarding the Niti Aayog. It replaced the Planning Commission in 2015. It's not a constitutional body, but it's a statutory body. This is wrong. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు, స్టాట్యూటరీ బాడీ కాదు. ఇది జస్ట్ ఏ క్యాబినెట్ డెసిషన్ మీద వచ్చింది. స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటే ఒక లా చేసినప్పుడే వస్తుంది. సో దానికి లా కూడా చేయలేదు. ఇట్ రీప్లేసెస్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్. తర్వాత యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఇస్ చైర్మన్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. PM Prime Minister would be its chairman. So only option 1 is correct. During which financial year 5-year plan, during which of the following 5-year plans did the actual growth rate of national income exceeded the target growth rate? Second 5-year plan కాదు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద ఫోకస్ పెట్టారు, బట్ అనుకున్న దానికన్నా తక్కువే వచ్చింది. ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ exceeded the expectations. అరౌండ్ 4.1 అనుకుంటే 4.4 అట్లా వచ్చింది. నాకు నెంబర్ కరెక్ట్గా గుర్తులేదు, బట్ దిస్ వన్. అండ్ తర్వాత ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ తర్వాత 8th 5-year ప్లాన్ కూడా exceeded the targeted growth rate. So only first 5-year plan is the correct one here. Consider the following statements regarding GDP. GDP estimated on the basis of current year prices is known as nominal GDP, so not real GDP. Increase in real GDP implies an increase in the production of goods and services. Correct. Only real GDP పెరిగితే అప్పుడే దాన్ని ప్రొడక్షన్ goods and services పెరిగినట్టు కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ 2 is correct. National income of a country is same as GNP at market price, GNP at factor cost, NNP at market price, NNP at factor cost. NNP at factor cost ని మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ GDP. GDP at factor cost is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country, including net indirect taxes అన్నాడు. సో ఇంతవరకు కరెక్టే, బట్ ఇంక్లూడింగ్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అన్నాడు. ఇది ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉండవు. GDP at market price is the value of all final goods and services produced within a country excluding indirect taxes. ఇది రాంగే, ఎందుకంటే మార్కెట్ ప్రైసెస్లో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో both 1 and 2 are wrong. Which of the following are the components of human development index? ఏమేమి ఉంటాయి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో? లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎట్ బర్త్ ఉంటుంది, తర్వాత లిటరసీ రేషియో ఉంటుంది, అడల్ట్ లిటరసీ రేషియో అండ్ కంబైన్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో. తర్వాత మూడో ఇండికేటర్ వచ్చేసి రియల్ జీడిపి పర్ క్యాపిటా. ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది ఉండదు. సో 1, 2 and 3. Which of the following plans was proposed earlier in the context of India's economic planning? ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఇది 1947కి ముందు, బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ అనమాట. ఆ తర్వాత బాంబే ప్లాన్, బాంబేలో ఉన్న కొంతమంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫామ్ చేస్తారు. తర్వాత గాంధీయన్ ప్లాన్, జయప్రకాష్ నారాయణ్.
తర్వాత పీపుల్స్ ప్లాన్, చివరిలో పీపుల్స్ ప్లాన్ ఇది ఎంఎన్ రాయ్ ఇస్తాడనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ. సో 41 విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిలీజెస్ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఇండియా? ఫినాన్షియల్ హెల్త్ ఇండెక్స్, ఫిజికల్ హెల్త్ ఇండెక్స్, ఫిజికల్ హెల్త్ ఇండెక్స్ అంటారు ఇది. సో ఇది నీతి ఆయోగ్ ఇస్తుంది. దీంతో పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఇండెక్స్ కూడా నీతి ఆయోగ్. తర్వాత 42nd with reference to new economic policy 1991 consider the following statements. It aimed to reduce fiscal deficit by cutting subsidies. High fiscal deficit ఉండేది, it aimed to reduce that. తర్వాత monetary policy reforms included tighter control to reduce current account deficit and regulate imports. This is also correct. Banking sector reforms increased government control over interest rates and lending decisions. This is wrong. హై గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది తీసేసి మార్కెట్ బేస్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్ హియర్. విత్ రిఫరెన్స్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. A good is considered a final good based on its physical characteristics. This is wrong. Cooking food at home is not treated as an economic activity in national income accounting. This is correct. Goods used for further production always retain their identity as intermediate goods. This is wrong. A good considered final good based on only physical characteristics మీద బేస్ అయ్యి మాత్రమే ఫైనల్ గుడ్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ అనేది కన్సిడర్ చేయరు. సో ఇది రాంగ్. తర్వాత కుకింగ్ ఫుడ్ అట్ హోమ్ సెల్ఫ్ కన్జంప్షన్ కోసం వాడేవి ఏది కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలోకి రావు. ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఇంప్యూటెడ్ రెంట్ మాత్రమే వస్తుంది. మన ఇంట్లో మనం ఉంటే దానికి వేరే వాళ్ళకి రెంట్కి ఇస్తే ఎంత అయితే వచ్చేదో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు. తర్వాత గూడ్స్ ఫర్ ఫర్దర్ ప్రొడక్షన్ ఆల్వేస్ రిటైన్ దేర్ ఐడెంటిటీ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ ఏ గూడ్ కెన్ బి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ బి యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఫైనల్ గూడ్. బ్రెడ్ మేక్ చేయడానికి వాడే ఫ్లోర్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్ అవుతుంది, బట్ అదే ఫ్లోరు హౌస్ హోల్డ్స్కి ఫైనల్ గూడ్ కూడా అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్ అనేది ట్రీట్ చేయరు. సో ఓన్లీ 2 అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ. With reference to national income concepts, consider the following statements. GDP measures production within domestic territory irrespective of ownership of factors. GDP measures production within domestic territory irrespective of ownership of factors. Correct. GNP includes net factor income from abroad. This is also correct. GDP is a perfect indicator of economic welfare. GDP అనేది పర్ఫెక్ట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ కాదు. GDP just represents the total value of goods and services produced within a country in an economic year. ఒక కంట్రీ యొక్క టోటల్ వాల్యూని తెలియజేస్తుంది, కానీ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ గురించి అసలు ఇండికేటర్ అయితే కాదు అది. తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ జీడిపి మెజర్స్ వియా ఓనర్షిప్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఫ్యాక్టరీస్. మన ఇండియాలో తయారవుతుంది కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేస్తారు జీడిపి కింద. తర్వాత జిఎన్పిలో జీడిపి ప్లస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. సో ఇది జిఎన్పి. సో ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండాలి, రిడక్షన్ ఇన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్. దిస్ కెనాట్ బి ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ a country's planning. గ్రోత్ ఉండాలి, తర్వాత ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి, బట్ ప్రైవేట్ ఫార్మ్స్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది రాంగ్. సో ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ క్యారెక్టరైజెస్ ఏ మిక్స్డ్ ఎకానమీ? మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ప్రైవేట్ ప్లస్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో దాన్ని ప్రైవేట్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటారు. So predominant role of market forces with the complete absence of state intervention. ఇది మిక్స్డ్ ఎకానమీ కాదు, ఇది క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ.
like USA. Coexistence of public private sector with regulated market mechanisms to achieve social welfare and growth. Yeah, this is correct. Centralized allocation of resources by the state with limited scope for price mechanism. It is socialist economy, pure socialist economy. Complete reliance on profit motive with no concern for distributive justice is wrong. So only option B is correct here. The concept of 5-year plans in India was inspired by the USSR. Option D is correct. Consider the following statements. Indicative planning is compatible with the market economy. Yes, correct. మనకి ప్లానింగ్ టైప్స్లో ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్, డైరెక్టివ్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది, మినిమల్ స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది. దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్టివ్ ప్లానింగ్ విత్ టైటర్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ నుంచి. సో అది సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అవుతుంది. తర్వాత ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ వచ్చేసి మార్కెట్ బేస్డ్ ఎకానమీ, అది దాన్ని మార్కెట్ ఎకానమీ అంటారు. సో ఓన్లీ ఓకే, బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్ హియర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మనకి ల్యాండ్కి రెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్రాఫిట్స్, తర్వాత వేజెస్ ఉంటాయి, వర్క్కి వేజెస్, ఇలాంటివి ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో స్కాలర్షిప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అవుతుంది, తర్వాత పెన్షన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు రాంగ్. గిఫ్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ల్యాండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో, భూమికి బాటకం అంటారు తెలుగులో. సో దానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ? క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే విత్ నో ఫారెన్ ట్రేడ్, బయట దేశాలతో సంబంధం లేకుండా ఇంటర్నల్గా ట్రేడ్ చేసేదాన్ని క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటారు. Yeah, this thank you very much guys. Subscribe and comment your doubts and please like the video.